Hello friends, I am Veer sir, Helen Keller and Anne Sullivan. Helen Keller and Anne Sullivan. This is a story of ninth class. This is a story of teacher and a student, Guru and Shishya. This is an autobiographical story. Let's study the warming up activity first. Chit chat. What is your favorite school subject? My favorite school subject is English. Which subject do you find the most difficult? The most difficult subject I find is maths. What do you do? What do you do to try understand it better? I'm doing extra hard work. I'm going extra classes, tuition classes, extra practice I'm doing for that subject. Can I help you to make your subject easy? Can I help you to go to the school? Can you help me to complete the homework? Can you help me to understand maths well? I think understand well this chit chat activity. Now let's study the autobiography of Helen Keller and Anne Sullivan. Helen Keller and Anne Sullivan is the autobiographical story of one Guru and Shishya. The Helen Keller says knowledge is love and light and vision. This is the importance of knowledge. Knowledge is actually love. Knowledge is a dedication, knowledge is light and knowledge is vision. Very thoughtful works it explain here. Knowledge is love and light and vision here, Helen Keller. ज्ञान हे प्रेम, शक्ती आणि दूरदृष्टी. ज्ञान ही एक प्रकाश आहे, एक दूरदृष्टी आहे आणि प्रेम पण आहे. Helen Keller became ill at the age of 2 and was left blind and deaf. हेलन केलर ही कथा आहे गुरु शिष्याची. हेलन केलर 2 वर्षाची असताना आजारी पडली. आजारातून अशी उठली की आणि त्या आजारातून बरी झाली ती अंध आणि बधीर होऊनच. 5 वर्ष ती अंधारमय आणि रिकामेपणाच्या जगात वावरत होती. Helen Keller became ill at the age of 2, was left behind and deaf, बहिरी, अंध आणि बधीर होऊनच ती बाहेर आली. For the next 5 years, she grew up in the world of darkness and impotence. 5 वर्ष तिनं अंधकारमय रिकामेपणाच्या जगात ती वावरली. दुःख. She was afraid, alone and without any anchor. ती घाबरत होती, एकाकी होती. She was afraid, alone, ती एकाकीपणा, भीती, नैराश्य, दुःख. This is the story of her meeting the teacher who would change her life. ही कथा आहे गुरु शिष्याची. तिच्या जीवनामध्ये एक महान गुरु आले आणि तिचं जीवन बदलून गेलं अक्षरशः. तिच्या जीवनामध्ये एक प्रकाश आला आणि ती आत्मचरित्रातून सांगते, खरंच मला ती जर शिक्षिका मिळाली नसती तर मी अजून अंधकारातच राहिले असते, पण तिनं मला घडवलं तिच्या शिक्षकेनं. Anne Sullivan. This is a story of her meeting the teacher who would change her life. ही स्टोरी आहे गुरु शिष्याची. The most important day I remember in all my life is the one on which my teacher Anne Mansfield Sullivan came to me. हे आत्मचरित्रामध्ये असल्यामुळं त्या एका सुदीन, एका आनंदी दिवसाची, एक महत्वाची दिवसाची तिला आठवण येते. आय रिमेंबर इन ऑल माय लाईफ, मला आठवतो तो दिवस ज्या दिवशी मला ॲन सुलेवान
तिचं पूर्ण नाव ॲन मॅन्सफिल्ड सुलेवान माझ्या जीवनामध्ये आली आणि माझं जीवन म्हणजे जसं परिस्पर्शानं लोखंडाचं सोनं व्हावं त्याप्रमाणे माझं जीवन बदलून गेलं. माझ्या जीवनामध्ये प्रकाश आला. माझं जीवन आनंददायी ठरलं. आय एम फील्ड विथ वंडर वेन आय कन्सिडर. मला खरंच आश्चर्य वाटतं त्या गोष्टीचं. आय कन्सिडर द इमॅजरेबल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू लिव्स विच इट कनेक्ट्स. दोन जीव एकत्र आलेले. तारीख तिच्या लक्षात आहे. दोन मन, दोन जीव, दोन गुरु आणि शिष्य. काय तिच्या जीवनामध्ये शिक्षिका ॲन मॅन्सफिल्ड सुलेवान, तो सुदीन तिला दिवस आठवतो. तो 3 मार्च 1887 तो दिवस होता. 7 वर्ष वयाचे पोर, 3 महिने कमी. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ गुरु अँड शिष्य. It was the 3rd of March 1887. 3 months before I was 7 years old. 7 वर्ष म्हणजे 3 महिने कमी ती 7 वर्षाची जवळपास होत होती. On the afternoon of the eventful day, I stood on the porch, dumb and expectant. I suggested vaguely from my mother's saying fro, from the hurrying and fro into the house, that something unusual was about to happen, so I went to the door and waited on the steps. 3 मार्च 1887 ची गोष्ट होती. तिला 7 वर्ष होण्यासाठी 3 महिने कमी होते आणि तो दिवस होता. ती पोर्च मध्ये उभा होती अपेक्षेनं. आज काहीतरी घरामध्ये आईच्या खानाखुना, आईची घाई, घरातील हालचाल, नेहमीपेक्षा वेगळं वातावरण घडत होतं आणि तिला असं वाटत उत्सुकता आणि आनंद. आज काहीतरी वेगळं घडणार आहे. कोणतरी माझ्या जीवनामध्ये आज प्रकाश घेऊन येणार आहे. तर्क ती लावत होती की नक्कीच, म्हणून ती पोर्च मध्ये जाऊन अशी थांबत असते, पाहत असते, वाट पाहत असते. तिच्या जीवनामध्ये प्रकाश येणार असतो. आय गेस्ड वेगळी फ्रॉम माय मदर्स. आईची हालचाल, आई नेहमीपेक्षा आज घाईनं सगळी कामं चालू असतात आणि त्यातूनच तिच्या लक्षात येते की आज काहीतरी सुदीन, एक चांगल्या माझ्या जीवनातील अविस्मरणीय प्रसंग आज माझ्या जीवनात येणार आहे. The afternoon sun penetrated the mass of honeysuckle that covered the porch and fell on the upturned face. My fingers linger almost unconsciously on the familiar leaves and blossom which had just come forth to the greet the sweet southern spring. I did not know that the future held of marvel or surprise for me. Anger and bitterness had preyed upon me continually for weeks, and a deep languor had succeeded this passionate struggle. तो दिवस तिला आठवतो आणि ती सांगते, मी दुपारच्या वेळेस तिनं खूप छान असं वर्णन केलेलं आहे इथं. हेलन दाराच्या जवळ थांबली. दुपारची ऊन हे निसिकल वेलीच्या मधून पडणं चेहऱ्यावर पडत होतं. ऊन पडत होतं. आज माझ्या जीवनाचं सोनं होणार होतं. आज माझ्या जीवनामध्ये प्रकाश येणार होता. आज मला माझी अंधकाराकडून प्रकाशाकडे घेऊन जाणारे गुरु भेटणार होते. आणि तो दिवस, ती म्हणते की जी गोगनवेल होती, त्याचं जे त्या वेलीच्या मधून येणारा जो प्रकाश होता, 3ची वेळ होती आणि माझ्या डोळ्यावर प्रकाश पडत होता. आणि तो दिवस मी सुदीन, तो दिवस मी कधीही विसरू शकत नाही. कारण तिला स्वतःचाच राग, कटुता यामुळे तिथे थकवा तिच्या चेहऱ्यावर आलेला होता. आणि ती सांगते की तो अँगर अँड बिटरेस, कारण तिला दुःख, राग स्वतःबद्दलच, कारण तिनं 5 वर्ष अगदी अंधकारात आणि रिकामेपणात तिनं घालवलेली असतात. म्हणून तिला आता ती खूप बाहेर पडायचं असते अंधकाराकडून प्रकाशाकडे. तमसो मा ज्योतिर्गमय. Have you ever been at sea in the dense fog? When it seemed as if a tangled white darkness should you in, and the great ship tains an anxious craft her way toward the shore with plummet and sounding line, and you waited with hitting heart for something to happen. I was like that ship before my education began, only I was without compass of sounding line. खरंच तिच्या जीवनामध्ये ती खूप थकून गेलेली असते. स्वतःबद्दलच राग, कटुता आलेला असतो.
ती सांगते की समुद्रावर दाट धुके पडावं, त्या धुक्याचा स्पर्श शुभ्र सफेद अंधाराने बंदिस्त असलेल्या तिच्या अंगाला स्पर्श व्हावा, त्याप्रमाणे धुक्याचा. एखाद्या भरकटलेल्या झांजासारखी तिची अवस्था होती. काळोखामध्ये धडपडणाऱ्या, काळोखातून बाहेर पडणाऱ्या व्यक्तीसारखी तिची अवस्था होती. तिला प्रकाश हवा होता. मला प्रकाश द्या. तो माझा अंतर टाहो होता. त्याच वेळी तो प्रेमाचा प्रकाश मला गवसला. मला प्रकाश, गिव्ह मी लाईट, गिव्ह मी लाईट. मला प्रकाश द्या. Anxious to assure with plummet and sounding line and you wetted the beating heart of something to happen. काहीतरी माझ्या जीवनामध्ये घडत होतं. माझ्या हृदयाची धडकन वाढत होती. I was like the ship before my education began only. I was without compass sounding line. भरकटलेल्या झांजासारखी माझी अवस्था होती. अंधारामध्ये चाचपडणाऱ्या व्यक्तीसारखी माझी अवस्था होती. माझ्या जीवनामध्ये मला प्रकाश हवा होता आणि तो प्रकाश आज मला मिळणार होता. And had to go of knowing how near the harbor was. Light, give me light was the wordless cry of my soul, and the light of love shone on my in that very hour. मला प्रकाश द्या. मला या अंधकाराकडून प्रकाशाकडे घेऊन चला. माझा अंधकार दूर करा. मला प्रेम द्या, आरोग्य द्या, ऐश्वर्य द्या, अशी माझी आर्त स्वर होता. I felt approaching footsteps. I stretched out my hands as I supposed it was my mother. Someone took it and I was caught up and held close in the arms of her who had come to reveal all this to me and more than all things else to love me. मला असं आईचाच हालचाल असं वाटत होती. माझी आईच आहे काही की खरंच माझ्या जीवनामध्ये ती आई आली. आई म्हणजे आत्मरत असणारी, मला प्रेम देणारी, आरोग्य देणारी माता होती माझी ती. The morning after my teacher came, she led me into her room and gave me a doll. ती खरंच मला ते मी त्यांच्या भाऊपाशात गेली. मला आई वाटत होती पण ती आई नव्हती. माझी खरंच जन्मदात्री, मला ज्ञानदात्री होती. द मॉर्निंग आफ्टर माय टीचर केम, माझ्या जीवनामध्ये ती एक शिक्षिका आली, सुलेवान. भरकटलेल्या झांजाला होकायंत्रासारखं मार्ग दाखवणारी, माझ्या दिशेने येणारी पावलं मला जाणवली. माझी आई असं मला समजून मी माझा हात पुढे केला. साक्षात्कार घडवणारी, प्रेमळ मला भाऊपाशात तिनं घेतलं. ती माझी गुरुमावली, ती माझी गुरु होती. अंधकाराकडून प्रकाशाकडे घेऊन जाणारी ती ज्योत होती माझ्यासाठी. The morning after my teacher came, she led me into her room and gave me doll. ती माझी शिक्षिका होती. तिनं मला रूम मध्ये घेऊन गेली, भावली दिली. The little blind children at Park Institute had saint at Lara. शिक्षण सुरू झालं माझं. मला शिक्षिका भेटली. तिनं मला खोलीत घेऊन गेली, एक भावली दिली. पार्किन्स इन्स्टिट्यूशन मधील अंध मुलांनी पाठवलेली ती भावली होती. लारा ब्रिजमन ती सुचवलेली होती. आणि माझं शिक्षण सुरू झालं पहिल्या दिवसापासून. The morning after teacher came, the little blind children at Park Institute had sent this doll for me, but I did not know this until afterwards when I played with it a little while Miss Sullivan slowly spelled into my hand the word doll. ज्यावेळेस मी त्या भावलीशी खेळत होते त्यावेळेस सुलेवान माझ्या हातावर शब्द लिहिला, DOLL. I was at once interested in this finger play. माझ्या हातावर लिहिलेल्या त्या फिंगर म्हणजेच बोटांच्या हालचाली, त्या शब्द लिहिला डॉल, बोटांचा खेळ. गंमत वाटली मला आणि मला खरंच खूप आनंद झाला. मी शिकू लागले. फिंगर प्ले. I tried to imitate it. When I finally succeeded in making the letters correctly, I was flushed with childish pleasure and pride. मला खूप छान माझ्या भावना माझ्या कळू लागल्या की शब्द लिहिता येऊ लागला. माझ्या बोटांचा खेळ, माझ्या गंमत वाटू लागली. एक वेगळी अवस्था माझ्याकडे होती, गंमत वाटत होती. डॉल, माकडासारखी माझी अवस्था झाली होती. पिंक हेड, कप, उभे राहणे, उठवणे, चालणे, ह्या सगळ्या गोष्टी मला आता शिकवल्या जाणार होत्या. रनिंग डाऊन टू माय मदर, I near up and had made letters for dog. I did not know that I was spelling a word or even that word
existed. I was simply making my fingers go to the monkey like imitation. मी माकडासारखी फक्त आणि फक्त नक्कल करू शकत होते. In day that I followed, I learned to spell in the uncomprehending way, a great way, many words among them being hat, cup and few words like sit down and walk. माझं शब्द सुरू झाले. पिंक आहे, हेट आहे, कप आहे, स्टँड अप, सिट डाऊन, वॉक, लाईक दिस शब्द मी शिकू लागले. काही क्रियापदे मी शिकले. But my teacher had been with the several weeks before I understand that everything has a name. आणि प्रत्येक गोष्ट मला ती शिकवायला लागली हळूहळू क्रियापदे. One day while I was playing with my new doll, Miss Sullivan put my big rag doll into my lap, also spelled doll. I tried to make me understand that doll applied to both. म्हणजे माझी ऍक्टिव्हिटी बेस्ड शिकवण सुरू झाली ज्यावेळेस मला सुलेवान यांनी ॲन सुलेवाननी मला एक मोठी बाहुली दिली, ती माझ्या मांडीवर दिली आणि सांगितलं डॉल, दिस इज अ डॉल. स्पर्शानं शिकवायचं होतं, त्याला अनुभवानं शिकवायचं होतं, प्रॅक्टिकली शिकवायचं होतं. डॉल प्रॅक्टिकल नॉलेज मला ती देत होती. बाहुली डॉल वेगळे शब्द ती सांगत होती. and try to make to understand that doll applied in both. Earlier in the both sparsha आणि शब्द. Earlier in the day we had a jostle over the word mug, water. Miss Sullivan had tried to impress it upon me that that water is water, but I persisted in confuting the words. The despair she had dropped the subject for the time, only to renew it at the first opportunity. Water, doll, cup, mug, like these words she was taking, but she was confused. Some little bits she was confused. I became impatient at her repeated attempts, and seizing the new doll, I dashed it upon the floor. I was keenly delighted when I felt. ती कन्फ्यूज झाली, गोंधळली आणि त्यानं ती भावली उचलली आणि मोठ्यानं आपटली. अतिशय जोरामध्ये तिनं भावलीची सगळे तुकडे तुकडे झाले, ती गोळा करण्याचा ती प्रयत्न करत होती. आणि तिला एक वेगळा आनंद, वेगळा तिरस्कार तो निघून गेला आणि आनंदानं ती उड्या मारत होती आणि ते आनंदानं वेगळं आनंद घेत होती. फ्रॅगमेंट्स ऑफ द ब्रोकन डॉल ॲट द फीट नाईदर सॉरो, तिला दुःख वाटलं नाही किंवा त्यामध्ये पश्चाताप वाटलं नाही. Followed my passionate upstairs. I had not loved the doll. In the still dark world in which I lived, there was no strong sentiment or tenderness. मला काही भावना नव्हत्या, मला काही कळत नव्हतं, मला काय होते ते मला कळत नव्हतं. आणि मग मला तिला एक वेगळाच आनंद मिळत होता. आज तिनं ती फोडली बाहुली रागानं. I felt my teacher shift the fragments to one side of her, and I had a great sense of satisfaction that the cause of my discomfort was resolved. She brought me my hat, and I knew I was going out onto the warm sunshine. This thought, if wordless sensation may be called, a thought made me hop and skip with pleasure. खरोखरच तिला ते शिकवायचंय, हळूहळू शिकवायचंय. स्किप विथ प्लेजर, तिला काही आनंद, अनुभव, प्रेम, भावना, तिच्या भावना तिला संवेदनशील, पहिल्यांदाच ती संवेदनशील झाली. आपण काहीतरी चूक केली असं तिच्या लक्षात आलं आणि आता तिला बाहेर जाऊन तिला काही ज्ञान द्यायचंय, सेन्सेशन. तिला पहिल्यांदाच तिच्या भावना समजून घेऊ लागली की आपण काहीतरी चूक करतो, आपण काहीतरी कुणाला भावना समजून घेत नाही. वी वॉक डाऊन द पाथ ऑफ द वेल हाऊस, आम्ही बाहेर पडलो विहिरीकडील, तिथं जवळच असणारी विहीर. अट्रॅक्टेड, अनुभवातून ज्ञान द्यायचं तिला. अट्रॅक्टेड बाय द फ्रेग्रन्स ऑफ द honeysuckle with which it was covered, someone was drawing water, and my teacher placed my hand under the spout. As the school screen gushed over one hand, she spelled into the water the word water, first slowly, then rapidly. I stood still, my whole attention fixed upon the motion of her fingers. हात घेतला आणि हातावर लिहिलं वॉटर, WATER, आणि स्पर्श, पाणी, वॉटर, पाणी. म्हणजे कुणीतरी पाणी काढत होतं आणि त्या पाणी तिनं अनुभवात पाणी हा शब्द सांगितला आणि पाण्यातूनच तिनं ते सांगितलं, दिस इज अ वॉटर, वॉटर. ॲन सुलेवान, वॉटर, वॉटर, पाणी, स्पर्श, स्पर्श. तिला प्रथमच पश्चाताप, दुःख तिला कळालं, भावना, आणि निशब्द झाले. वेगळे शब्द ती शिकू लागली. त्यावेळेस तिच्या लक्षात आले की आपल्याला वॉटर हा शब्द शिकायचा आहे.
Suddenly I felt a mystic unconscious something forgotten, a thrill of returning thought, and somehow the mystery of language was revolved me. शब्दांचं गूढ रहस्य मला कळालं. आय न्यू दॅट वॉटर मीन्स वंडरफुल कूल समथिंग. म्हणजेच पाणी म्हणजेच थंड ज्याला स्पर्श होतो तो. दॅट लिव्हिंग वर्ड अवेकन माय सोल, गेव इट लाईट ऑफ जॉय, सेट इट फ्री. मला आनंद, आशा, आनंद, दुःख आणि म्हणजे आत्मजागृती. देअर वे बॅरियर्स स्टिल, इट इज ट्रू, बट बॅरियर्स दॅट कुड बी द स्वेप्ट अवे. नक्कीच माझ्यामध्ये संवेदनशीलता जाग्या झाल्या. प्रथमच पश्चाताप, दुःख कळलं. निशब्दपणे ती हळूहळू शब्द शिकू लागली, वेगळे शब्द शिकू लागली. आय लेफ्ट द वेल हाऊस इगर टू अर्न. एव्हरीथिंग हॅड अ नेम अँड each name gave birth to new thought. प्रत्येक शब्दाला अर्थ आहे आणि तो शब्दांचा उत्पत्ती माझ्या समोर होत होती. As we returned to the house, every object that I touched seemed to quiet with life. That was because I was everything with the strange new sight that had come to me. On entering the door, I remembered the doll I had broken. I felt my way to the hearth and picked up the pieces. I tried vainly to put that together. Then my eyes filled with tears, for I raised what I had done, and for the first time I felt repentance and sorrow. Actually, she is learning a lot of things here. ती खूप शब्द शिकत असते. उदाहरणार्थ हे नवे स्वप्न नवी घेऊन आलेली, आनंदानं ती नवीन नवे शब्द आई, वडील, बहीण, शिक्षक, सुंदर जग हे फुलवणारं होतं. आणि सुंदर जग पहाट तिच्या आनंदामध्ये भरून आलेली होती. तिला काहीतरी शिकायचं होतं. आय लर्न अ ग्रेट मेनी न्यू वर्ड्स दॅट आय डिड नॉट रिमेंबर. मला आठवत आहेत ते, एवढं स्पष्ट आठवत नाही what they all were, but I know that mother, father, sister, teacher were along the words. Bahin, Bahu, Vadil, Ai, that were to make the word blossom for me like a rose with flowers. It would have been difficult to find a happier child that I was as lay in my grave. At the close of that eventful day and lived over the joy it had brought me, and for the first time I longed for a new day to come. माझ्या जीवनामध्ये नवीन जग, नवीन पहाट, नवीन आनंदानं भरून आलेली आहे. त्या दिवशी अनेक शब्द मला शिकायला मिळाले आणि ती आनंदानं भरलेली ती पहाट होती माझ्या जीवनामध्ये. ती सांगते पुढे, हेलन केलर सांगते, आपली नवे स्वप्न, नवा प्रकाश, नवलाई घेऊन माझ्या पुढे येत होती. पुढे ती सांगते की खरंच माझ्या जीवनामध्ये परिस्पर्शाला नवे स्वप्न, नवा प्रकाश, माझं जग नवीन फुलवणारी मला गुरु मिळाली. पुढे रॅडिक्लिफ मधून ग्रॅज्युएट झाली ही. पुढे हेलन वेंट टू द बिकम ग्रॅज्युएट फ्रॉम Radcliffe. She then devoted the rest of her life to teaching and giving hope to the blind and deaf as her teacher had done. She had and friends until her death. पुढे ती रेडिक्लिफ मधून ग्रॅज्युएट झाली, कमलॉर्ड मधून पुढे मुकमदिरासाठी आपल्या शिकवण्यासाठी ती आणि तिची गुरु जी होती ॲन सुलेवान, दोघी आयुष्यभर मैत्री त्यांची कायम होती. त्यांनी आपलं पूर्ण जीवन अंध आणि बहिऱ्यांसाठी, आपलं शिकवण्यासाठी, त्या अध्यापनासाठी त्यांनी व्यतीत केलं. पुढे तिने शिक्षण घेऊन एक शिक्षिका म्हणून सगळ्यांचं जीवन फुलवलं. अशी कथा आहे गुरु शिष्याची. आपल्या जीवनामध्ये जर चांगला खरा गुरु अंधकाराकडून प्रकाशाकडे घेऊन जाणार मिळाला तर नक्कीच आपल्या जीवनाचं सोनं होतं, नक्कीच, आणि आपल्याला प्रकाशमान करतं. तसं तिला ते जीवनामध्ये आज तिला प्रकाश मिळालेला असतो. Thank you very much for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.